সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন। এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকে আমাদের হেলথ টক অনুষ্ঠানটি শুরু করতে যাচ্ছি। তো শুরুতেই আপনাদের সকলকে, যারা এই মুহূর্তে ইউকে, ইউরোপ এবং ইউরোপের বাইরে বিভিন্ন দেশ থেকে সরাসরি টেলিভিশন পর্দায় অথবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে, তাদের সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে আমাদের হেলথ টক আসলে শুরু করতে যাচ্ছি। আসলে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানটা একটু ভিন্ন রকম হবে। আমাদের গতানুগতিক যে অনুষ্ঠান করছি সেরকম হবে না, একটু ভিন্ন রকম হবে। কারণ আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের প্রথমেই আমরা একজন বিশেষ গেস্ট নিয়ে এসেছি। উনি এনএইচএস এর পক্ষ থেকে আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন। তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। তার আগে জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের সেকেন্ড সেগমেন্ট এবং থার্ড সেগমেন্টে আসবেন আরো দুইজন গেস্ট। তারা আসবেন আমাদের যথারীতি যে প্রোগ্রাম করে থাকে সেভাবে তারা প্রোগ্রাম করবেন ইনশাআল্লাহ। এবং আরেকটা ব্যাপার জানিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের প্রথম সেগমেন্টে আমরা কোনো কল নিব না আজকের জন্য, যেহেতু আমাদের বেশ কিছু ডিসকাশন আছে। আমরা সেকেন্ড সেগমেন্ট থেকে আমরা কল নেওয়া শুরু করছি। ডিয়ার ভিউয়ার্স, just to let you know again that we have got a very special guest today. She is actually on behalf of NISS, and our topic today, we are doing the program. First segment is actually that is flu campaign or flu program on behalf of NISS, and our special guest today is Jyoti Sood. Hello, how are you? Hello, Dr. Haq, and a big hello and salam alaikum to everyone that's listening today and seeing us. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much for coming to our program. Jyoti Sood is a GP. She's working in Red Bridge area. So I think many of you can know her, and you can see her on the screen today. And she will talk about flu vaccine. And actually, we know that flu season is running now. And she will talk flu vaccine. That lots of new information we'll get from her today, inshallah. So, priya darshokbindo, as I mentioned, dear viewers, as I mentioned before, that she will be speaking in English. If I need, I'll translate in Bengali. But I think all of you know English, so I think it will not be a problem for us today. So she will talk about flu vaccine and what it is, why we should take this thing, lots of different issues she will discuss. And also, that COVID season is running still, so she will give some highlights on COVID thing as well, hopefully, inshallah. So first I am coming to Dr. Jyoti Sood. So we know that flu, everybody knows flu. But do you want to describe a bit different way what is flu? Okay, I think, Dr. Haq, I'd start by just mentioning the flu campaign. Yes. The National Flu Campaign. And the NHS is driving up the uptake of flu vaccination by raising the awareness and the seriousness of flu infection, particularly in the vulnerable group. Yes. So the idea and the aim of the program is to offer protection against the effects of flu to eligible patients and to people that we think will be at risk of this. We know this year is even more important. Like you've just mentioned, we've got COVID in the community now. So it's really important people get covered with the flu, at least if they don't get the flu, and hopefully the vaccine, COVID vaccine, hopefully then both the things will protect them, because flu is serious. It's a virus. It's a virus that can cause lots of symptoms. It's not just, I speak to a lot of patients and they will just say to me, oh, it's just a virus, it'll go away. And in majority of the patient, it is just that. But in people that are at risk, it can cause serious illness. It can cause shock to the body and even disability or death. Yes, that's a good thing that it can cause disability and death. That is very important thing that the flu thing can cause, because we know that now COVID flu, that is one thing, and normal flu, that is a different thing. So all are very dangerous sometimes, although the normal flu can be dangerous as well, as you mentioned. And flu vaccine COVID vaccine is severely dangerous. We know that for last nearly a year.
So one Exactly, thing, Dr. yes, one thing I just want to ask you, that we know that everybody we say is cold, flu. So is there any difference, this cold and flu? Is there any difference, or it is the same thing? Yeah, I mean, look, these are all viruses. So they're all caused by viruses, but different viruses. And they follow slightly different courses. So for example, if you say the cold, like, the common cold, it is a different virus. They are less serious. And they usually start off with, you get a runny, stuffy nose with a sore throat. A flu is a bit more serious than that. So it is also a viral infection, but you can get other symptoms. And the symptoms could be a sudden, and that's the key. You can suddenly get a high temperature, and that can go up to 38. You get a dry, chesty cough. You can get a headache. You can get tiredness, muscle aches and pains, the body aches. Sometimes you can get gastric symptoms like diarrhea, nausea, vomiting. You can also get sneezing, loss of appetite, and difficulty sleeping. So they are a lot more serious side effects. Now, with COVID, as I'm sure people have heard and read, the symptoms are also a high temperature, a new or continuous cough, and the new symptom is that there's a loss of smell and taste. So as you can see, they are similar symptoms, but common cold is a lighter sort of symptoms, whereas flu would be slightly heavier, and obviously COVID is even worse sort of symptoms, but they're all viruses. And with the flu, a normal flu, you'll recover between 2 to 7 days, mostly if you're healthy. But if you have long-term conditions or other health issues, then it can lead on to a prolonged course. It can cause other complications, as I've just mentioned. It can, cause infection in your lung, cause pneumonias, infection in the brain. It can cause infection in the joints. It can then lead to disability and death. So in most healthy people, it's okay. But I just got to stress in those long-term condition people, which is why we need to make sure that these people are covered and vaccinated. That's right. Thank you very much. Nowadays, the one thing is that now this season is a flu season normally. This is a flu season. Now COVID is going along with this now, another issue. So how can we differentiate whether it is a normal flu, or it is a COVID thing? What do you think? How can I differentiate? Doctor, that's a difficult question because, symptom-wise, it could be similar. As I've said, both the flu and the COVID, you could suddenly have a high temperature, you could have a cough, but in COVID, typically you get the loss of sense and taste as well. The best thing is it could be either. So the best thing is you get tested. You need to follow the government guidelines because the only definitive way of finding out is in this time, especially when the flu and the COVID vaccine or the virus is in the community, is to actually get tested. So that's my message to you. If you're not sure, speak to NHS 111. They've got a line. They can tell you, but get tested. And I'm really pleased. There's lots of test centers now. People can walk in, and so test is easily available. That's good, because test is an important thing nowadays. And also, as you mentioned, we can differentiate a little bit that this temperature is very high for COVID, and also severely body ache, pain, and it can cause loss of sensation. That is another thing. Loss of sensation in taste sensation or a smell sensation, it can cause loss of this thing. Also diarrhea as well. Nowadays, lots of COVID people come with diarrhea. So, but normal flu can cause diarrhea as well. So, but thing is that we need to think about this thing nowadays in different way, and that is the important thing, that you need to go for test. That is very important issue, and not only you should call 111 and then they advise you regarding this. That I am telling to the viewers, not only to you. So another thing. Of course, you're right. Yes. Another thing that flu vaccination now is going on, and it is we know that NHS, GP surgeries, hospitals, or everywhere, flu vaccine, they are encouraging people to get the vaccination. Even much more encouragement is coming than before, because nowadays everybody you should take flu vaccine, everybody should. So who is supposed to get the flu vaccine? And if we don't take, what will happen?
So, Dr. That's a really, really good question. And I'd just like to emphasize that the people, and a part of it I've mentioned already. So, the cohort of people that should get 65, and I should keep adding, it's a free flu vaccine that they should be getting, is people over the age of 65, all pregnant women, close contact with people that have got low immune systems, people that are carers, people that live in a home, nursing home, or in a supported accommodation. This year, they have added children in school year 7, all the people that were shielded from the COVID, and also from 1st of December, aged between 50 and 60. Chronic bronchitis, those are the people really at high risk. So these are the vulnerable group that actually we need to protect in the community. And you mentioned about COVID also floating. I mean, the worst thing that can happen is that you get the flu and you get the COVID. And we know that actually the outcome will be quite poor if you get both. So it's really important, particularly in this season, to get the flu immunization done. So at least you've protected against one of the viruses. And hopefully the COVID vaccination programs also started so you can get vaccinated for both. So yes, actually your connection is a bit, I think, is coming and going. So some few things we couldn't hear. So one thing that you mentioned, that is so 65 years old above, and the also those vulnerable group of people who have got other illness, that is severe illness, or maybe those who illness that cause immunity reduction or loss of immunity or low immunity. Those people are in this vulnerable group as well. And also the carers, as you mentioned, the carers who are looking after the vulnerable people, they should have taken, they should take the vaccine. And also school teachers, or does he mention? Teachers, school who are teaching in his. So particularly, Dr. people with long-term health condition, they must have it. Yes. And that actually includes children. So, you get long-term respiratory condition, heart condition, liver, neurological conditions, diabetes. If you should really, you are at risk group, so you should really have the vaccine. Pregnancy, as I mentioned as well. Yes, that's right. Thank you very much. And also one thing, this vaccine, that COVID vaccine is different. Vaccine is already started, and also flu vaccine is another one. So if anybody says, okay, I already have taken flu vaccine, I don't want COVID vaccine. So what do you think about this issue? So, Dr. Huck, it's a different virus. So flu vaccine is not going to cover you for COVID. COVID is not going to cover you for flu. That's right. They are different vaccines, and they're both important. So when you get your call from the GP, or you get an offer from your pharmacist or your midwife to get the flu vaccine, please don't decline it unless there's contraindications, i.e. you can't take it because of a reaction or other reasons. Similarly with COVID vaccine, there is a cohort. The first cohort is the over 80s that we are doing now. So when you get that call from your GP practice, please go and attend that. They're completely different vaccines. They're different viruses covering different conditions. So they do not protect one against the other. That's right. That's the key message there, really. That's very important message for everyone. Another thing, is there any not COVID, because COVID vaccine just has arrived, so we don't know many things about the vaccines, but not normal flu vaccine. Is there any side effect of that? So, I mean, with the flu, the virus is inactivated virus. It's not a live virus. So as you can imagine, you can get a mild flu-like illness. So you won't get the proper flu, but you can get a bit of runny nose, a bit of blocked nose, a bit of tiredness, maybe a bit of loss of appetite that can last for a couple of days, 3 days, and then it goes away. But it's quite a mild, mild condition that you can happen. Not everybody gets it. And in fact, most of the people don't get it. There's a few people that will get it. Obviously, at the site where you had the injection, you can get some local reaction like redness, and arm can be sore for some time.
but there is no major side effects with the vaccine that we know so far. So actually really safe to have the vaccine, really safe. Yes, very good. So this flu vaccine, normal flu vaccine, do you need to take every year? Some people, they said, okay, last year I have taken this flu vaccine, this year I don't want to, or maybe 2 years I did, but I don't feel I don't like to go for that. What do you think about this issue? So, Dr. I'll just talk a bit about why it is done annually. So every year, the government or the Department of Health and Public Health look at the virus that is rotating in the community. And the strain of virus changes every year. So based on the strain of virus, so it could be a cousin today, next year it could be, the brother of the cousin, or it could be auntie the following year. And that strain then is looked at by public health, and then they develop the vaccine based on that strain, which is why it's a different vaccine every year. So actually you're only covered for that year for that vaccine, and it won't cover you for the next year. So they're all relatives that are there that you need to just try and make sure that you meet with them once a year. That way I can say, because it's not the same virus. Just this, according to this discussion, I want to ask you a bit different question. I don't know whether you are able to, you will like to answer or not. The thing is that if flu vaccine is coming every year, new strain vaccine, so why is there so many confusion, discussion, anything that is COVID vaccine has come so quickly, so this thing, why is that? Because flu vaccine is coming every year within a short time. It is a vaccine as well. Flu vaccine, every year new strain is coming. Yes. COVID vaccine is also not exactly that thing, it is different, but why is this? Why is there so many confusion about, very quickly it has come, so we don't want to go for that? Why? So, Misak, from the evidence I've read, from the papers that have come through to us, it's followed the same process, except that the process is not back to back, it's parallel. So the trials have been run side to side, and simply because the money's been thrown in to do that work. Usually with the trials, they would get a certain amount of money, they would run one trial, then they get the second, then they run the second trial. With this, the money's been there for them to run the trials parallel, to get the results quite quickly from that point of view. So the process is the same, except the way the process is run is slightly different. So the outcome will be the same. So that's the assurance I have had from the papers that I have read. And it is a novel virus. There is things that we will find out more about this virus as we go along. Like exactly what's happened to flu when it came along all those years ago. Exactly the same thing happened. And now we are in a really good place to understand the virus, the way it changes, and the strains, different strains that come. And that's what we'll be able to bring the relevant vaccine. So I think we know as much we know now is what the trials have been done. But I feel quite reassured from the point of view of what I've read so far. That's all I can say, because at the moment I don't want to make a lot of comments. It is what it is in the papers. That's all I've read and all I can say, really. Thank you. Another thing, some people say, okay, flu vaccine and COVID vaccine both are coming. So COVID vaccine, everybody is saying, we should take it. It is a life-threatening thing. So we should not vaccine like that, but COVID is a life-threatening thing. So we should prevent this thing. We should take COVID vaccine. So why do you think if that is flu vaccine, we need to take instead of COVID as well, or at the same time, both vaccine can be taken or not? So I think that's a really good question. So the two vaccines can't be taken together. You have to have at least a week between the two vaccines. That's one thing I've got to say, and people should bear in mind that they want both, make sure there's at least a week between. That's the guidance we have. For people that are generally, and you're right, I've had patients. In fact, I've rung a lot of patients today, and if they're watching, they know that they've had calls from me to book them for the COVID vaccine.
And a lot of people that weren't ready to have the flu vaccine, are agreeing for COVID. But just to add in that actually with flu, there's 11,000 deaths every year from flu. There's several other 1,000 people that are admitted with flu. So actually, the scale of the problem is also quite huge and quite big. But I don't think people recognize the effect because they haven't suffered. And it's the media, of course. You're reading how many people are dying on a daily basis and looking at the news. Whereas with the flu, that I suppose it's also quite deadly. It can be deadly in the people that are sort of at risk. But that news is probably not portrayed as it should be. The importance of that. Thank you. Actually, I have lots of questions to ask you, but time is very short now. So one thing, where the people can get the information more about this thing? Do you have any website or any link or anything? Yeah, so if you want a bit more information about booking, go to your pharmacist or your GP. But also, if you are internet savvy, then you can go to www.nhs.uk/flu vaccine, and there'll be plenty of information there. And I've got to stress, everybody with long-term condition, everyone with over 65, children now as well, should be vaccinated. So please, please, please. Actually, time is nearly finished. I think I can't hear you. Your connection is, sorry. Can you hear me? I can hear you. Oh, yes. So another, I think maybe the last question. Sometimes people think the children, the children vaccine, there is some contain pork extract. So what happened if people, they don't want to take that vaccine? Is there any alternative? Yes. So the nasal flu, which is what the children generally have, because as you can imagine, the children don't like injections. So that definitely has got a form of gelatin. And gelatin is used to stabilize the vaccine. So it's an important ingredient. Some faith groups accept the use. Obviously, the decision is up to the parents. But if they don't want it, there is alternative. So, all the even not just for children, all the other people that don't want to have gelatin products, there is alternative. So please. I think connection is not there can give yes without the gelatin. So, yes, thank you. Actually, thank you very much. I have lots of questions to ask you, but actually time is up, so I can't ask any question to you. Thank you very much for Doctor, joining. Thank you very much, Doctor. And pleasure. We'll come to you again when we get time, and when you are free, we'll call you again to our show, and with lots of more questions to you, inshallah. So again, thank you very much for joining, and thank you the viewers who are watching our program, a lively program, and we'll go for the next session today. But before that, we need to go for a short break. Again, thank you, Jyoti Sood, for coming to our show. সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা দেখছিলেন আমাদের হেলথ টক অনুষ্ঠানটি, এবং ইতিপূর্বে আপনারা দেখেছেন আমাদের ফার্স্ট সেগমেন্ট একটু ডিফারেন্ট ছিল টুডে, যে আমাদের মাঝে একজন বিশেষ গেস্ট এসেছিলেন, উনি ভ্যাকসিন নিয়ে কথা বলেছেন। আর ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে এখন বর্তমানে দুইজন গেস্ট আছেন, দুইজন প্রমিনেন্ট গেস্ট আমাদের অনুষ্ঠানে আছেন। তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। তার আগে আমি আজকে টপিকটা জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের এই নেক্সট 2 সেগমেন্টস এর, যেখানে আপনারা কোশ্চেনও করতে পারবেন। যদিও প্রথম সেগমেন্টে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেননি। আমাদের 2 সেগমেন্টের টপিক হলো অটিজম, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক ফর আওয়ার কমিউনিটি। এবং আমাদের মাঝে দুইজন বিশেষ গেস্ট উপস্থিত আছেন, যে একজন ডক্টর মুখলেসুর রহমান, আপনারা ইতিমধ্যে বহু প্রোগ্রামে তাকে দেখেছেন। উনি একজন কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিশিয়ান, উনি এসেছেন কয়েক প্রোগ্রাম আগে এসেছেন। আর আরেকজন বিশেষ মেহমান গেস্ট উনি এসেছেন, উনি আজকে আছেন আমাদের সাথে, যিনি কখনো আমাদের প্রোগ্রামে ইতিপূর্বে আসেননি। তো ওনাকে হয়তো আবার আমরা পাবো ইনশাআল্লাহ।
তো উনি হলেন নাহরিনা, ডক্টর নাহরিনা দেওয়ান। উনি কমিউনিটি পেডিয়াট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করছেন অনেক দীর্ঘদিন যাবত, এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টের উপরে কাজ করতেছেন বাচ্চাদের। সো অ্যাকচুয়ালি আজকের টপিক অটিজম, ইউ নো দ্যাট ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার কমিউনিটি। অনেকেই আমরা অটিজম সম্পর্কে জানি, কিন্তু অনেকটাই আমাদের অজানা। ম্যানেজমেন্ট এবং এর নেচার, সিমটম, সাইন্স, এগুলো আমাদের অনেকেরই অজানা। তো আজকে আমরা সেগুলো নিয়ে কথা বলবো। তো শুরুতেই আমি ডক্টর নাহরিনা দেওয়ান ওনাকে কোশ্চেন করতে যাচ্ছি যে এই অটিজমটা, আমরা তো জানি অটিজম, কিছুটা জানি, আসলে আমাদের তো জানার কোনো শেষ নেই, আমরা সামান্য কিছুই জানি অটিজম সম্পর্কে। তো আপনি একটু কাইন্ডলি একটু এক্সপ্লেইন করবেন কি হোয়াট ইজ অটিজম, মানে অটিজমটা কি অ্যাকচুয়ালি? তো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, সবাইকে দর্শক বিন্দুদেরকে আর আপনাদেরকে আমাদেরকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য। তো বেসিক্যালি অটিজম হচ্ছে একটা সমস্যা যেটা নাকি ডেভেলপমেন্টালি একটা প্রবলেম হয়, যেখানে একটা ইন্ডিভিজুয়াল সে কিভাবে কমিউনিকেট করবে, কিভাবে একজনের সাথে কথা বলবে এবং ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, এবং in general how they see the world around themselves. হ্যাঁ, আমরা যদি স্লাইড 2টা দেখাতে পারি, তো ওখানে একটুখানি একটা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে বোঝানো আছে 2 নম্বর স্লাইডে। তো একটু যদি দেখান, তো আমি এটার ব্যাপারে বলছি। তো এখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে বলা হচ্ছে যে 3টা ইয়ে দিয়ে, যে একটা হচ্ছে রেসিপ্রোকাল সোশ্যাল ইন্টারাকশন। এটার মানে হচ্ছে যে একজনের সাথে একজন যে আমরা ইন্টারঅ্যাক্ট করি, রেসিপ্রোকাল মানে আমি হাসলাম, সে আমার দিকে তাকে হাসলো, চোখে চোখ, কথা বলার সময় চোখে চোখ দিলাম। হ্যাঁ, তারপরে একটা ইম্পর্টেন্ট সাইন যেটা আমরা বলি যে বাচ্চাটা পয়েন্ট করবে, একটা কিছু দেখাচ্ছে, তো সে কিন্তু লুক ব্যাক করবে। আমি যাকে পয়েন্ট করছি, আমি যদি বলি এদিকে দেখেন, তো আমি আবার তার দিকে দেখবো ফিরে, যে সে দেখছে কিনা ওটা, এই যে ইন্টারাকশনটা। তো এই জিনিসটা ওরা পারে না। তারপরে কমিউনিকেশন ডিফিকাল্টিস থাকে। তো অনেক বাচ্চারাই দেরিতে কথা বলে, কথা অনেকে বলেই না। তো আর ডেভেলপমেন্টালি ওই ব্যাপারটা ডিলেড থাকে। কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা নোট করতে হবে যে অনেক বাচ্চা হয়তো ডিলেড স্পিচের জন্য দেরিতে কথা বলে এবং একসময় ওটা ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু কিভাবে আমরা বুঝবো যে এটা অটিজম নাকি এটা আসলে জাস্ট স্পিচ ডিলে? তো নন ভার্বাল কমিউনিকেশন বলে একটা কথা আছে, যেটাতে নাকি একটু আগে বললাম পয়েন্টিং, হ্যাঁ, একটা হাততালি দেওয়া, একটা মানে এই যে মুখভঙ্গি, হাত পা একটা বড় কিছু বুঝাচ্ছে, ছোট, আমরা কিন্তু সারাক্ষণ হাত ইউজ করছি। তো যে বাচ্চার অটিজম নাই, সে কিন্তু কথা মুখে না বলতে পারলে ওই অঙ্গভঙ্গিগুলো করবে। ইভেন ছোট বয়স থেকে আমরা কিন্তু একদম 9 মাস ওই যে সবে আমরা যে পুকাবু বলি, হ্যাঁ, এই যে করছে, এই জিনিসগুলো কিন্তু ছোট থেকে ওরা পারে। আর যে জিনিসটা নাকি ওই যখন নাকি অটিজম হয়, তখন এই জিনিস ওরা জানে না, দে জাস্ট ডোন্ট নো কিভাবে আমি আমার মনে কথাটা জানাবো। আর একটা বিরাট সমস্যা যেটা নাকি অ্যাকচুয়ালি বলতে পারি ডিসেবিলিটির বা পেরেন্টস প্রবলেমের জন্য বিরাট সমস্যাটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স টু চেঞ্জ। মানে ওরা না পৃথিবীটা খুব ভয়ের একটা জায়গা মনে করে, মানে এই জন্য যেটা দেখে অভ্যস্ত, জেনে অভ্যস্ত, ওর বাইরে ওরা যেতে একদম পারে না। আমরা যদি ওই 4 নম্বর স্লাইডটা দেখাতে পারি। 4 নম্বর স্লাইড। হ্যাঁ, তো এখানে বলা হয়েছে যে অ্যাডিশনাল ডিফিকাল্টিস, মানে ওদের কতগুলো অ্যাডিশনাল সমস্যা থাকে, যে ওরা খুব সেন্সারি মানে সেন্সিটিভিটি থাকে, লাউড নয়েজ, তো হয়তো বা হাততালি, বা ইভেন একটা ক্লাসরুম, বড় ক্লাসরুম, মানে বিজি নয়েজি এনভায়রনমেন্ট, তারপরে হচ্ছে ইভেন মিউজিকও যদি হয়, আরেকটা বাচ্চা কাঁদছে পাশের রুমে, যে কোনো একটা লাউড নয়েজ, ব্রাইট লাইট, অথবা টাচ, বাবা মা হাগ করতে যাচ্ছে, তো এটা ছাপ করে উঠে। তো যার জন্য বাবা মারা প্রথমে বুঝতে পারে না, চুল কাটা, নখ কাটা, গোসল করানো, এই যে যেখানে সেন্সরি ইনভলভমেন্ট গুলো হচ্ছে, তো ওইগুলোতে তারা একদম টলারেট করতে পারে না, এবং ওরা যার জন্য ওরা প্রেজেন্ট করে অ্যাজ ডিফিকাল্ট বিহেভিয়ার। বাবা মারা এটাকে দেখে, কারণ ওরা ছোট বাচ্চারা যখন এগুলো ফ্রাস্ট্রেশন হয়, ওরা হেড ব্যাং করে। এটা খুব টিপিক্যাল একটা প্রেজেন্টেশন, যে মাথা বাড়ি দিচ্ছে, হেড ব্যাং করছে, হ্যান্ড ক্ল্যাপ করছে, বা ফ্লোরে মানে শুয়ে শুয়ে মেল ডাউন করবে, লং ট্যান্ট্রাম করে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি
এখানে আমরা লাল দিয়ে মানে সাইডের মধ্যে আছে রেডে, যে যখন টু মাচ ওভারওয়েলমিং হয়ে যায় সবকিছু ওদের জন্য, তো ওরা তখন এটা নিয়ে খুবই মানে ভীত হয়ে যায়। তো এইটা আর কি মোর অর লেস। তো ওই যে ওরা সবকিছু রেজিস্ট্যান্স মানে চেঞ্জটাকে দেয় না, জিনিস ওই জায়গায় থাকতে হবে। হঠাৎ করে অন্য গাড়ির সিটে বড় ভাইটা বসে পড়েছে, কান্না বুকে দিল। তো প্রথম বাবারা বুঝতে পারে না, ডিফারেন্ট প্লেটে খাবে না, ডিফারেন্ট গ্লাসে পানি খাবে না, হ্যাঁ কেয়ারার দিয়ে দেখি থাকতে পারে, হয়তো বা মা সব করতে হবে, বাবা করতে পারবে না, অথবা বাবার হাতে সে স্কুলে যাবে, বাবার হাতে এটা খাবে, বা মা গোসল করাতে হবে, ওর মাথায় সেট হয়ে যায়। এবং ওই সেটিংটা চেঞ্জ হলেই মানে একদম ফ্রিক আউট হয়ে যায় আর কি। মানে এটা বললে ফিচার্স বলতে মানে অনেক শেষ করা যাবে না। তো আমরা এই জন্য চেষ্টা করব যতদূর যেভাবে আর কি আরো আগানো যায় ইনশাল্লাহ বলবো। তো আমরা আবার আপনার কাছে আসার আগে আমি ডক্টর মুখলিসুর রহমান, উনি আছেন, ওনার কাছে একটু জিজ্ঞেস করবো যে অটিজমের ব্যাপারে উনি কি বলতে চাচ্ছেন। থ্যাংক ইউ আমাকে আবার ইনভাইট করার জন্য, এবং আমাদের দর্শকদেরকে অনেক ধন্যবাদ। কারণ আমি ভেবেছি যে এইটা আমাদের কমিউনিটির জন্য ইটস ওয়ান অফ দি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড কমন প্রবলেম। আমি আমার পক্ষ থেকে আমার জুনিয়র কলিগ ডক্টর নারিনকে আজকে আমাদের প্রোগ্রামে নিয়ে আসছি, কারণ উনি অনেক দিন ধরে রিনাউন কিছু সেন্টারে লন্ডনে কাজ করেছেন এইটার উপরে। আমি আশা করি যে আমাদের কমিউনিটি এইটার থেকে অনেক লাভ পাবে, বেনিফিটেড হবে। যাই হোক, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, ইটস দি সেম দ্যাট আমরা অটিজমটা কি বলি আর কি। আমরা যেমন কিছু ভাগ করে যেমন বলা হয় যে রাইচুয়ালিস্টিক অর রেস্ট্রিকটিভ বিহেভিয়ার, সেই সম্বন্ধে ওদের রেস্ট্রিকশন এবং খুব রিপিটেড বিহেভিয়ার, একটা জিনিসই ওরা বারে বারে করতে চায়। যেমন একটা গাড়ি নিল, সেই গাড়িটার উপরই সে মানে একটা টয় কার, সেই কারের উপরে সে মাস্টার হয়ে গেল, এবং ওই গাড়ি নিয়ে দেখা যাচ্ছে সে কাজ করছে, আর অন্য কোনো টয় তাকে অ্যাটাক করছে না, হি অর শি ইজ নট ইন্টারেস্টেড ইনটু দ্যাট। সেকেন্ডলি হচ্ছে সোশ্যাল ইন্টারাকশন, হাউ দ্যাট চাইল্ড ইন্টারাক্টস with the others. এইখানে তারা খুব রেস্ট্রিকটিভ, তারা they don't know how to react with the other children, with the other peers, even in the class. সে তার মতো, he is in his own world, সে মনে হচ্ছে তার কাছে আর দুনিয়ার কিছু নাই। তারপরে ধরেন সোশ্যাল কমিউনিকেশন, এই যে সোশ্যাল কমিউনিকেশন, আমার কলিগ যেটা বললো যে আপনি আমার সাথে কথা বলছেন, এখন আমরা চোখে চোখ রাখছি, আমি একটা হাসি দিলাম, সোশ্যাল স্মাইল দিলাম, সে কিন্তু এগুলি সে ক্যাচ করবে না, সে তার মাথায় এটা আসবে না যে না, এই ভদ্রলোক বা ভদ্র মহিলা আমাকে এত আদর করলো, ঠিক আছে আমি তাকে দিই। আপনি বাই বাই দিলেন, ও ওইটা বাই বাই দিবে না বা টাটা বলবে না, হি ইজ রিলাক্টেন্ট। ইমোশনাল রেসপন্স, যেটা একটা ছেলে কাঁদছে, বাচ্চাটা কাঁদছে, তাকে যায় একটু হাগ দিবে, চুমু দিবে, এই জিনিসটা সে করবে না। হি ইজ অলসো ভেরি রেস্ট্রিকটিভ ইন এমপ্যাথি, সেটা একটা ব্যাপার। তারপর কগনিটিভ স্টাইল, আমরা যেটা বলি কগনিশন, মানে ওর বুদ্ধি। কোন বাচ্চা, they are masters, they are like Einstein. In fact, Einstein was an autistic person, you know that. So তারা মাস্টার হতে পারে in very in specific subject, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে তারা একদমই কিছুই বুঝতেই পারে না। তারপরে আমরা একটা শব্দ ইউজ করি ম্যাল অ্যাডাপটিভ স্পিচ, যেটা ম্যাল অ্যাডাপটিভ স্পিচ মানে হলো আপনি হঠাৎ করে লোকজনের ভেতর আউট অফ কনটেক্সটে একটা কথা বলবেন যেটা কোনো মিনিং হয় না।
এই ধরনের সে নিজেকে বোকা বানিয়ে ফেলে, লোকজন বলে যে এই ছেলেটা এত বোকা, কিন্তু ও কিন্তু ইন নেভার থিংস দ্যাট এইটা সে একটা বোকার মতো কথা বলেছে। তো সেটাই সে তার কিছু লিটারালি কিছু মিনিং আছে, সে তার মাথার ভিতর ঢোকে না। যেমন আপনি যদি বলেন ইটস রেইনিং ক্যাটস এন্ড ডগস, ও তখন দেখবে কোথায় ক্যাটস এন্ড ডগস, কই আমি তো কুকুরও দেখছি না, ডগও দেখছি না, কেমনে রেইন হচ্ছে। এই ধরনের তাদের একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, একটা লিটারাল ভাব আছে আর কি, যে সে he doesn't get grasp it. এটা আপনি যোগ করবেন, সে যোগটা ও লিটারালি নিয়ে নিবে। অনেক যে যোগে লোকজন হাসবে কিন্তু ও রেগে যাবে, কিংবা ও বুঝতেই পারলো না। এই ধরনের কিছু ফিচার্স আমরা দেখি যে ফিজিক্যালি তারা ওয়েল, কিন্তু মেন্টালি, নিউরো ডেভেলপমেন্টালি দে আর ল্যাকিং বিহাইন্ড। এইটাই মোর অর লেস আমরা বলি যে অটিজম। So thank you very much. Actually, it's very important thing that we need to know, because autism অনেকের ফ্যামিলিতে বাচ্চারা এরকম সোশ্যাল বিহেভিয়ার বা এরকম বিহেভিয়ার তাদের থাকে, তারা হয়তো আমরা বাবা মারা বুঝতে পারি না যে আসলে তার অটিজম কিনা, এটা প্রথম দিকে বোঝা যায় না, অথবা ডেভেলপমেন্টাল যে ডিলে আছে অনেকেই এটা থাকে, এবং মানে নর্মালও অনেক সময় একটু ডেভেলপমেন্টাল যে থাকতে পারে, সেটা কিন্তু নর্মাল, পরে ঠিক হয়ে যায়। তো এক্ষেত্রে বাবা মাদের কি করণীয় এবং কিভাবে তারা সাপোর্ট করতে পারে, এবং কিভাবে তারা কোন লাইনে তাদের চলা উচিত এই বাচ্চাদেরকে ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে অথবা তাদের সাপোর্টের ক্ষেত্রে, বা বাবা মাদের কিভাবে হেল্প করা উচিত এবং কোন লাইনে কোন গাইডলাইন ফলো করা উচিত, এরকম কিছু আছে কিনা? জি আপা। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। তো বেসিক্যালি যেটা আমার কাছে মনে হয় প্যারেন্টাল অ্যাওয়ারনেস, যেটা আপনি বললেন যে ডায়াগনোসিসটা বুঝে না বা পরে ধরা পড়ে। অ্যাকচুয়ালি দেখা গেছে রিসার্চে যে অ্যাভারেজ এজ অফ ডায়াগনোসিস খুব যদি আর্লিও আসে 4 বছরের আগে হয় না, হ্যাঁ, কিন্তু যদি রাইট টাইমে আসতো অ্যাজ আর্লি অ্যাজ 14 মান্থে কিন্তু ডিটেক্ট করা যেতে পারে। তো আমার কাছে আমরা যেটা আমাদের এক্সপিরিয়েন্সে পেয়েছি, যে বিভিন্ন কারণে সচেতনতা নাই, বা অনেকে হ্যাঁ কথা বলবে, ঠিক আছে, হ্যাঁ ও এরকম, হ্যাঁ, তো নানান জিনিস, আর যেহেতু বিহেভিয়ার গুলো অনেকটা ট্যান্ট্রামের মতো মনে হয়, সবকিছু মিলিয়ে অ্যাওয়ারনেসটা নাই যে এটা ফিচার হতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে বাবা মাদের মানে অ্যাওয়ারনেসটা দরকার, যে কিভাবে কোন ক্ষেত্রে এবং আর্লি ফিচার্স গুলো কি, এটা আমি মনে করি যে চিনতে পারা দরকার। এই জন্য জানা দরকার, কারণ আপনি যেটা বলছিলেন যে ভাই, যে কিভাবে সাপোর্ট পেতে পারে। তো ফার্স্ট অফ অল বাবা মা কনসার্ন হলেই তারা মনে করেন প্রফেশনাল হেল্পের জন্য যাবে। তো ওরা যদি আর্লি যেতে পারে, তাহলে কিন্তু রেফারেল পেলে অ্যাসেসমেন্ট হবে। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, অনেক কিছুর মতোই এনএইচএস এর এই টাইম কিন্তু অনেক লম্বা, মানে অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসটা, হ্যাঁ। তো যার জন্য যে যত আর্লি যাবে, তাহলে তাদের ডায়াগনোসিসটা, অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসটা আর্লি স্টার্ট হবে। এবং মেইন কথা হচ্ছে আর্লি ইন্টারভেনশন কিন্তু দেখা গেছে আউটকামটা ভালো হয়। মানে বাচ্চাটাকে কিভাবে কমিউনিকেশন শেখানো যাবে, কিভাবে ইন্টারাকশন শেখানো যাবে, পার্টিকুলারলি ইন এডুকেশন। সো এডুকেশনের বেসিক্যালি কথা, প্লাস প্যারেন্টসদের এর জন্য। তো আমরা এখানে যেমন একটু আগেও তো আমরা দুজনই অনেকগুলো বললাম ফিচার্স। তো আমি মনে করি যে আমরা যদি ওই জিনিসটা মাথায় রাখতে পারি যে আর্লি সাইনগুলো কি হতে পারে, যেমন ধরেন খেলার কথা একটু আগে ডক্টর মুখলেসুর রহমান বলতেন যে ট্রেন বা একটা কিছুতে খেলে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওরা ঠিক জানে না হাউ টু প্লে। তো দেখা যায় যে টয়গুলোকে লাইন করে রাখে, হ্যাঁ, সব লম্বা লাইন, এই মাথা থেকে মাথা টয় বা স্ট্যাক করছে, জিনিস ব্যাগের ভিতর ঢুকাচ্ছে, বের করছে, ড্রয়ার খুলছে, বন্ধ করছে, পারপাসলেস প্লে আর কি। তো এগুলো কিন্তু অনেক আগে দেখা যায়, হ্যাঁ, কারণ একটা 1-2 বছরের বাচ্চাও কিন্তু অনেক মিনিংফুল প্লে করতে পারে। একটা ছোট কাঠিকে নিয়ে একটা চামচ বানিয়ে খেলার ভান করতে পারে, হ্যাঁ। তো অনেক রকম যেটা আমরা বলি প্রিটেন্ড প্লে,
ফিট অ্যান্ড প্লে কিন্তু বেশ আর্লি 2 বছর আগে থেকে হয়, কিন্তু ওদের যেহেতু কোনো ইমাজিনেশনটা ল্যাক করে তখন ওরা দে জাস্ট মানে রিপিটেডলি খুব একদমই তখন আমরা বলি রিপিটেটিভ বিহেভিয়ার, যেটা বলি আপ অ্যান্ড ডাউন জাম্প করছে অথবা ওরা স্পিনিং অ্যারাউন্ড করছে, তো অনেক রকম রেপিটেটিভ বিহেভিয়ার করে। তো আমার কাছে মনে হয় ফার্স্ট স্টেপ পেরেন্টসদের জন্য হওয়া উচিত যে ওরা রিকগনাইজ করে হেল্প চেতে যাওয়া। নাও আন্ডার 5 দের জন্য আমাদের ইউকে তে হেলথ ভিজিটার একটা ট্যাগ আছে, আমরা জানি হেলথ ভিজিটাররা যায় বা অ্যাটলিস্ট পেরেন্টসরা যেতে পারে, তো পেরেন্টসরা হেলথ ভিজিটার কাছেও যেতে পারে। আর যদি তারা 3+ হয় তাহলে প্রি স্কুল ওরাও পিক করতে পারবে, তখন তো প্রফেশনালরা পিক করতেই পারবে। আর তা নাহলে জিপির কাছে যে আমার বাচ্চাটা মনে হচ্ছে না যে কমিউনিকেট করছে অটিজম কিনা। তো আমি মনে করছি যে যদিও আমরা এখানে আমি কতগুলো দিয়েছি যে 12 মাস 2 বছরে কিরকম প্রেজেন্টেশন হবে, তো আমরা যদি 9 নম্বর স্লাইডটা দেখতে পারি, যেটাকে আমি বলছি রেড ফ্ল্যাগ, মানে অন্তত এইগুলো দেখলে আপনারা আর দেরি করবেন না। তো ওই 9 নম্বর স্লাইডটা যদি একটু দেখানো যায়, তো এখানে দেখাচ্ছে রেড ফ্ল্যাগস, মানে আমি আচ্ছা বাচ্চা কথা বলছে না, তা আমি কতক্ষণ ওয়েট করব। হ্যাঁ, তো ওই যে কথা বলা, তারপরে আমরা জানি যে বাচ্চারা সাধারণত 18 মাসের মধ্যেই 2টা ওয়ার্ড জোড়া দেয়। হ্যাঁ, বাচ্চারা কিন্তু যাদের বাচ্চা আছে সবাই বলতে পারবে, ইভেন 9 মাস আরো 5-6 মাস থেকে ব্যাবলিং করে, যেটা বাবা দাদা কোনো মিনিং ছাড়া দাদা দাদা মামা মামা এগুলো বলে, কিন্তু সেটারও দেখা গেল যে না বাচ্চা ব্যাবল করছে না। হ্যাঁ, 10 মাস পার হয়ে গেলেও তো করছে না, সিঙ্গেল ওয়ার্ড বলছে না। হ্যাঁ, 16 মাস হয়ে গেলো তখন একটা ওয়ার্ডও বলছে না। হ্যাঁ, যেখানে নাকি অলমোস্ট 18 মাসে এসে তারা 2টা ওয়ার্ড জোড়া লাগাতে পারে। তো এইরকম কয়েকটা চিহ্ন দেখে যে 2 বছর হয়ে গেল এখনো আর দেরি না করে আমাদের যাওয়া উচিত। এখন আর্লি স্টেজে 2 রকম রেফারেল হতে পারে, একটা হতে পারে এনি টাইম কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টাল পিডিয়াট্রিশিয়ানের কাছে বা ডক্টর মহসিনুর রহমানের ভাইদের হাসপাতালে যেমন ওনারাই করছে, নট নেসেসারিলি শুধু কমিউনিটি পিডিয়াট্রিশিয়ান হতে হবে, যারাই প্রফেশনালি রেফার করলে ওরা জানবে। প্লাস স্পিচ থেরাপিস্ট রেফারেল খুব ইম্পর্টেন্ট। আর যে কোনো ক্ষেত্রে স্পিচ ডিলে হলে কিন্তু একটা হিয়ারিং টেস্ট খুব ইম্পর্টেন্ট, যে অনেক সময় কিন্তু যেসব বাচ্চারা কানে কম শুনে ওদের কিন্তু অটিজমের মতো প্রেজেন্ট করতে পারে, কারণ ওরা যেহেতু শুনছে না ওরা কিন্তু রেসপন্ড করছে না, তাকাচ্ছে না, নাম ডাকলে ফিরে তাকাচ্ছে না। তা আমরা অলওয়েজ হিয়ারিংটা আগে স্ক্রিন করতে বলি। তা আমার মনে হচ্ছে যে আমরা ওই যখন ফ্ল্যাগ সাইন গুলো হবে অ্যাটলিস্ট দেরি করা যাবে না। তো পেরেন্টসরা কি করতে পারে, তাহলে পেরেন্টসরা বেসিক্যালি দে শুড সিক আ রেফারেল। হ্যাঁ, রেফারেল হোক, সে জিপির কাছে যেই হোক, হেলথ ভিজিটের কাছে যেই হোক। আর স্কুল বা প্রি স্কুলে হলে তো ওরাই ইনিশিয়েটিভ নিবে, কিন্তু অনেক সময় আবার হোয়াট এভার রিজনে স্কুলে অনেক বাচ্চারা নিজে থেকে অ্যাডাপ্ট করে বড় বাচ্চারা চলে। তো সেই ক্ষেত্রে পেরেন্টসদের সন্দেহ হওয়া মাত্রই তারা যাতে রেফারেলের জন্য যায়, তাহলে কিন্তু অনেকগুলো ডোর ওপেন হয়ে যাবে। সাপোর্ট সার্ভিসের কি কি আছে আমরা আলাপ করতে পারবো ইনশাল্লাহ। তো সেখানে ওটা করতে হবে। আর আমরা এখানে কতগুলো জিনিস রেখেছি যে কিভাবে কমিউনিকেশনে হেল্প করা যেতে পারে, ওগুলো আমি ইনশাল্লাহ পরে বলবো। অনেক ধন্যবাদ। আসলে আমাদের অটিজম দ্যাট আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে অটিজমটা জানা উচিত, এবং অনেকের বাচ্চাদেরই হয়তো 1-2টাও সাইন থাকতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি, যেমন একটা বাচ্চা সে যদি হয়তো 3 বছর বা 4 বছর, তারা এই যে বললেন যে টয় নিয়ে খেলে, একটা টয় তাদের থাকে, যদি কোনো বাচ্চা যে হ্যাঁ একটা টয়ের উপরে তার ঝোঁক বেশি, কিন্তু আসলে সে অন্যদিকে কমিউনিকেট ঠিকমতোই করতেছে, এক্ষেত্রে কি আপনি এটা কি অটিজম মনে করবেন, বা কোনো একটা মাইল্ড সাইন আছে অটিজমের ভিতরে, এই ধরনের কোনো কিছু বলবেন এটা যে হ্যাঁ ঠিক আছে সে একটা গাড়ি নিয়ে খেললো, সেই গাড়িটাই সে পছন্দ করবে, ওই গাড়িটা নিয়ে সে খেলবে, অন্য কিছু সে পছন্দ তেমন একটা করে না, খেলে অন্যগুলো দিও কিন্তু ওইরকম না, কিন্তু ওই খেলাটা তার বেশি পছন্দ, এবং অন্য তার ইন্টারাকশনও আছে সবকিছু যে করে, কিন্তু একটাই তার ফ্যাসিনেশন, যে অবসেশন যাকে বলি, ওই টয়টার উপরে তার অবসেশন থাকে। এক্ষেত্রে আপনি এটাকে কি মনে করবেন? না, বেসিক্যালি আমরা দেখবো কোয়ালিটি অফ দ্য প্লে। সো গাড়ি দিয়ে খেলুক, কিন্তু এজ ওয়াইজ কিন্তু প্লেটা ডেভেলপ করে। সো একটা ছোট 1-2 বছর বাচ্চা গাড়িটাকে সামনে পিছে করবে, হ্যাঁ এটা ঠিক আছে। আর একটু বড় হলো সে তখন কিন্তু, কারণ বাচ্চারা শিখে কিন্তু মানে এনভায়রনমেন্ট থেকে। সো বাড়িতে বাবা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, গাড়ি পেট্রোল নিচ্ছে, তো যখন আর একটু বড় হবে সে কিন্তু গাড়িকে মিথ্যা মিথ্যা একটা কোনো ফোনের কেবল দিয়ে হয়তো দেখা যাবে পেট্রোল নিচ্ছে, গ্যারেজ ক্র্যাশ হচ্ছে। সো ওর প্লের কোয়ালিটি দিয়ে আমরা এগুলো জিজ্ঞেস করি যে কি এরকম প্লে। সো শুধু গাড়ি দিয়ে খেললেই যে সে অটিজম সেটা না, তার কোয়ালিটিটা এজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ডেভেলপ করেছে কিনা।
হ্যাঁ, তো ওই যে বললাম ধাপে ধাপে সে 1 বছরে গাড়ি দিয়ে একভাবে খেলবে, সে যখন আরেকটু বড় হবে, তো প্রথমে কিন্তু লাইনই করে বাচ্চারা, কারণ তারা ট্রাফিক মধ্যে, তারপরে সে গাড়িটাকে আবার শব্দ আমরা জিজ্ঞেস করি ভু বা অ্যাম্বুলেন্স শব্দ নানা রকম নিয়ে আপনি বাচ্চাকে দেখলেই বুঝবেন যে মানে সে মানে হাউ মাচ সোশ্যালি অ্যাওয়্যার, হ্যাঁ সে কিন্তু এরকম দেখছে। আর এদিক দিয়ে এট দ্য সেম টাইম আপনি যেটা বলছেন যে আরেকটা ফিচার নাই, কিন্তু যদি যেটা আমি বলছিলাম যে ফিচার্স গুলো কিন্তু অনেক সময় অবভিয়াস হয় ওভার টাইম। হ্যাঁ, তো আমরা যখন অটিজমের ডায়াগনস্টিক ইন্টারভিউ করি প্যারেন্টসদের সাথে, অনেক প্যারেন্টসরা পার্টিকুলারলি যেহেতু এটা একটা স্পেকট্রাম, অনেকে কিন্তু অ্যাপারেন্টলি ভালো কথা বলছে, কমিউনিকেট করে যাচ্ছে, কিন্তু যদি খেয়াল করে শুনেন কনভারসেশন মনে করছি, কিন্তু দ্য থিম অফ টক, সে স্পিচ ভালো, স্পিচ দিলে নাই, কিন্তু সে কথা কিন্তু নিজের চয়েসের কথার উপরই বলে। যতই আপনি ওর সাথে কনভারসেশন, দে ক্যানট এঙ্গেজ ইন কনভারসেশন, রেসিপ্রোকাল কনভারসেশন। সো ওই যে কোয়ালিটির কথা বললাম, তো তখন হয় কি, ওই যে একটু আগে ডক্টর মোখলেছুর রহমান বলছিলেন যে লিটারাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তো ওরা একটা জিনিসকে খুব ভার্বাল, মানে ওই ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড কথাটাই নাই। আমার একটা পেশেন্ট বলছিল, মা বলছে যে হ্যাং অন আ মিনিট, তো বলে ও দেয়ার ইজ নাথিং টু হ্যাং অন, তো এইরকম টাইপের ওরা কথা বলে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ওরা খুব বুলিড হয়, কারণ মনে করেন 7-8 বছরের বাচ্চারা যে ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে, ইভেন যদি টিনেজ বাচ্চারা যে ধরনের এইজ ওয়াইজ ওদের মধ্যে একটা আছে, ল্যাঙ্গুয়েজের রিদম আছে, আছে, হ্যাঁ ওইগুলো কিন্তু ওরা ল্যাক করে। সো দে আর অ্যাকচুয়ালি নট অ্যাট পার। হ্যাঁ, তো পিয়ারদের সাথে তখন হয় কি পিয়ার ইন্টারাকশনটা ডেভেলপ করে না। হ্যাঁ, ইভেন গেমের দিক দিয়ে হোক, সো ওকে কেউ খেলায় নিতে চায় না, এরকম করে করে কিন্তু বের হয়ে আসে। সো আমরা যখন ইন্টারভিউ নিব, তখন যদি প্যারেন্টসরা যদি 10 বছর 12 বছরেও আসে, তখন আমরা জিজ্ঞেস করবো আর্লি লাইফের হিস্ট্রিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তখন কিন্তু এই ফিচার্স গুলো আসলে ইট ওয়াজ দেয়ার, প্যারেন্টসরা হয়তো নোট করেনি। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপু, আমরা আরো বেশ কথা শুনবো এবং জানবো এই অটিজম নিয়ে। তো আমাদেরকে একটু বিরতিতে যেতে হচ্ছে, সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন বিরতি। বিরতির পরে আবারও ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ আমাদের এই অটিজম নিয়ে। প্রিয় দর্শক বিন্দু, আমরা একটু বিরতিতে যাচ্ছি, বিরতির পরে আবারও আপনাদের মাঝে ফিরে আসবো আমাদের এই অটিজম নিয়ে। আপনারা কোশ্চেনও করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। আমাদের অনুষ্ঠানে 2 জন বিশেষ মেহমান আছেন আমাদের অনুষ্ঠানে, এসে আপনারা কোশ্চেন করতে পারবেন এবং অটিজম নিয়ে আলোচনা করবো। আমাদের সাথেই থাকুন, ভালো থাকুন, আমাদেরকে ছেড়ে যাবেন না। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছিলেন আজকে হেলথ টকটি, একটু ভিন্নধর্মী হেলথ টক, যেখানে আমরা আজকে একটু আলোচনা করছি অটিজম নিয়ে, এবং আমাদের সামনে আপনারা দেখছেন 2 জন বিশেষ গেস্ট আছেন, ডক্টর মোখলেছুর রহমান, কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিশিয়ান, এন্ড ডক্টর নাহরিনা দেওয়ান, কমিউনিটি পেডিয়াট্রিশিয়ান। শি ইজ ওয়ার্কিং অন নিউরো ডেভেলপমেন্ট, তার উপরে কাজ করছেন। আর আমাদের আজকের টপিক হলো অটিজম, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে, আপনাদের কোশ্চেন ছাড়াই অনেক আলোচনা হয়েছে আজকে আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা আরো বেশ আলোচনায় যাব, খুব সুন্দর, আমাদের অনেক কিছুই জানতে ইচ্ছে করে এই অটিজম নিয়ে। আপনাদের হয়তো একই ইচ্ছে আজকের অটিজম নিয়ে জানার। তো আমি ডক্টর নাহরিনা দেওয়ানকে, ওনাকে একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছি যে আসলে এই যে অটিজম, এই অটিজমটা কেন হচ্ছে বাচ্চাদের? কোন এই যে ডেভেলপমেন্টাল প্রবলেমটা একটু হচ্ছে, এটার সাথে কোনো রিস্ক ফ্যাক্টরস আছে কিনা, অথবা কোনো ফ্যামিলিয়াল কিছু আছে কিনা, এইটা একটু যদি কাইন্ডলি বলতেন ডক্টর নাহরিনা। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। তো জানার কথা, প্রথম কোশ্চেনই বাবা আমাদের মনে আসবে যে এইটা কেন হলো, আমার দোষ কিনা। তারপরে আমরা মিডিয়াতে জানি যে ভ্যাকসিনের একটা ভয় হয়েছে মেমারের সময়। তো এইটা কোশ্চেন জায়গাটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি এখন পর্যন্ত স্পেসিফিক কোনো কজ পাওয়া যায় নাই। আমরা যদি 5 নম্বর স্লাইডটা একটু দেখাতে পারি প্লিজ। স্লাইড 5 নম্বর। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফার্স্টে আমি বলেছি কোনো স্পেসিফিক কজ নাই, তবে ধারণা করা হচ্ছে যে মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল, অনেকগুলো ফ্যাক্টরস আছে। এনভায়রনমেন্টাল মানে এনিথিং আউটসাইড দ্য বডি, হ্যাঁ, এবং জিনটাকে খুব বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। যে জিন মানে রিসার্চ
অনেক চলছে। ওরা যখন সিবলিং গ্রুপে রিসার্চ করে দেখেছে বা টুইন গ্রুপে রিসার্চ করে দেখেছে, যদি একটা টুইনের অটিজম হয় আরেকটা টুইনের 10 ভাগের 9 ভাগ চান্স থাকে বেশি হওয়ার। আবার একটা সিবলিং এর থাকলে আরেকটা সিবলিং এর 10 to 20% চান্স থাকে হওয়ার। হ্যাঁ, অথবা ফ্যামিলিতে মোট কথা রান করে। তার মানে কিন্তু এটা না যে বাবা মা ছেলে মেয়েকে পাস করছে, এটা কিন্তু বি ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে জেনেটিক একটা কন্ডিশন, কিন্তু এর মানে না যে মায়ের দোষে হয়েছে বাবার দোষে হয়েছে, এক নম্বর। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে নট ডিউ টু প্যারেন্টিং ফল্ট অ্যাজ ওয়েল। সো যে মা খেয়াল করে নাই বা বাবা মা চাকরি করছিল বা ইমোশনাল ডিপ্রাইভেশন, হ্যাঁ, এইগুলো হয়েছে দেখে বাচ্চাটা ইন্টারাকশন শিখে নেই। দিজ আর ডিফারেন্সিয়ালস। আমাদের কাছে যদি আসে, আমরা তো একটা হোলিস্টিক ফ্যামিলি সোশ্যাল হিস্ট্রি নেই, সেখানে আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে ফ্যামিলি ডাইনামিক্সটা কেমন, ইন্টারাকশন কেমন, ফ্যামিলিতে কেমন তাকে করছে। হ্যাঁ, অনেক বাচ্চা আছে যেমন অ্যাবিউজিভ এনভায়রনমেন্ট, আপনারা জানবেন যে চাইল্ড অ্যাবিউজ কেসগুলোতে কিন্তু অনেক বাচ্চারা উইথড্রন থাকে এবং ওরা কিন্তু অটিস্টিক না, কিন্তু ওদের ওই ডেভেলপ গুলো হয় না, কারণ বাবা মারা ওই রকম এটা দিতে পারে না। ওটা ছাড়া ঠিক অটিজম যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু ওইসব কারণে হচ্ছে না, কিন্তু জিন নিয়ে এখনো অনেক রিসার্চ, এখনো স্টাডি চলছে, এবং পার্টিকুলারলি কয়েকটা জেনেটিক কন্ডিশন অটিজম বেশি দেখা যায়। যেমন আমরা একটা জেনেটিক কন্ডিশন জানি, ফ্র্যাজাইল এক্স সিনড্রোম বলে, ওখানে কিন্তু আমরা জানি যে এটা হয়। এবং রিসেন্টলি আমরা আরো মানে অনেক রকম জেনেটিক কন্ডিশন পেয়েছি যেটার সাথে নাকি অটিজমের বেশি প্রবণতাটা বেশি দেখা গিয়েছে। হ্যাঁ, তো জিন্সটা আনাদার ম্যাটার একদম ডিসকাস করার জন্য। তবে আমি যে জিনিসটা হ্যামার করতে চাচ্ছি যে প্রিয় দর্শকদের জন্য এবং প্যারেন্টসদের জন্য, যে আপনারা একদম মনে করবেন না যে ভ্যাকসিন দেওয়ার পর থেকেই আমার বাচ্চাটা হয়েছে। এটা অনেকে বলে, এটার মেইন কারণ হচ্ছে যে এমএমআর ভ্যাকসিন দেওয়ার যে বয়সটা আর অটিজমের সাইন সিমটম গুলো যখন প্রথম দেখা যেতে থাকে একই বয়স কোইনসাইড করে, তো তখনই যেহেতু 9 মাস 18 মাসের দিকে ধরেন একটা ডোজ সেকেন্ড ডোজটা দেওয়া হয়, তো ওই সময় বাচ্চাটা ব্যবহার করার কথা। হ্যাঁ, ওই সময় ওই যে হওয়ার কথা, কিন্তু তার আসলে অটিজমের জন্যই সে করছে না। তো বাবা মা বলবে অটিজমের পর থেকে ও ভ্যাকসিনের পর থেকে ও আর কথা বলে না। সো 18 মাসে জয়েন করার কথা, কিন্তু সেকেন্ড ডোজ পেলেও তারপর থেকে আর করছে না। সো ভেরি ইজিলি লিঙ্কড। এবং আমরা এটা জানি, এটা মানে যে রিসার্চটা এটাকে বলেছিল সেটা পরে এটা নিয়ে অনেক কেসও হয়েছে এবং এটা প্রমাণিত হয়েছে। এই পাবলিকেশন যদি কেউ জানতে চায়, এটা প্রমাণিত হয়েছে যে ওই রিসার্চটার মধ্যে ফল্ট ছিল, কিছুটা ফ্রডও ছিল। তো জাস্ট এই আমার মানে আপাতত এইটুক জেনে রাখাই মানে যথেষ্ট হবে, এটা প্যারেন্টদের দোষ না, এটা ভ্যাকসিনের দোষ না, এটা মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল। তবে এটা একজনের হলে ফ্যামিলিতে আরেকজনের প্রবণতাটা বেশি দেখা যায়। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ফ্রম দ্য প্যারেন্টস পার্সপেক্টিভ, আমার মনে হয় আমি যেটা প্রথমেই বলেছি যে আর্লি সায়েন্স গুলোর ব্যাপারে অ্যাওয়্যার থাকা এবং অ্যাসেসমেন্টের জন্য যাওয়া, এবং কিভাবে পাথওয়েটা হতে পারে অ্যাসেসমেন্ট, সেইটার দিকে আমরা নজর দিলে মনে হয় বেশি ভালো হবে। তো আমি যে জিনিসটা দেখছিলাম যে আমরা তাহলে কিভাবে এটা করতে পারি, আপনারা যদি 10 নম্বর স্লাইডটা একটু শো করতে পারেন। 10 নম্বর স্লাইডটা যদি শো করা যায়, এখানে আমি বেসিক্যালি বলছিলাম যে পাথওয়েটা অ্যাসেসমেন্ট ডায়াগনোস কি হতে পারে। তো অনেক সময় কিন্তু বাবা মারা কনফিউজ থাকে যে আমি আসলে কার কাছে যাব। আমি প্রথমে ইন জেনারেল বলেছি, কিন্তু এখানে একটা এজ ওয়াইজ ভাগ আছে। সো যেসব বাচ্চারা আন্ডার 5 বা বলতে পারেন প্রি স্কুল বয়স, এই যে ওদের কিন্তু হেলথ ভিজিটর থাকে, হেলথ ভিজিটরদের ওরা ওদের ডাকে, এবং হেলথ ভিজিটর একটা 2 বছরে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেনার পাঠায়, ওটাকে ASQ বলে। ওই কোয়েশ্চেনারটা কিন্তু পুরো ডেভেলপমেন্টের একটা কোয়েশ্চেনার করে এবং ওটার মধ্যে ওরা স্কোরিং করতে পারে। এটা অটিজমের ফিচার নিয়ে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন থাকে। আমি জাস্ট রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা এটা অনেক সময় পোস্টে দিয়ে দেয়, এটা মিস করবেন না। এই কোয়েশ্চেনের আনসারের উপর বেস করে ওরা একটা স্কোরিং করে কিন্তু ওরা ডিটেক্ট করতে পারে। আজকাল অনেক সময় দেখা যায় আগের মতন হেলথ ভিজিটাররা বাড়ি বাড়ি ভিজিট দিচ্ছে না। আগে ছিল যে 8 মাসে 1 বছর 1.5 বছর একটা করে চেক হতো, ফিজিক্যাল চেক। এটা কিন্তু এখন গভর্নমেন্টের প্ল্যান থেকে এটা চলে গেছে, চাইল্ড হেলথ সার্ভেলেন্স থেকে এখন শুধু টার্গেটেড চাইল্ড হেলথ সার্ভেলেন্স হয়। কারো হয়তো প্রিম্যাচিওর হয়েছিল বা কারো একটা জেনেটিক কন্ডিশন আছে, তাদের বাড়ি বাড়ি হেলথ ভিজিটর যাবে। আর বাকি জেনারেল পপুলেশনের কাছে ওরা এই ASQ কোয়েশ্চেনটা পাঠাবে 2 বছরের। ওই কোয়েশ্চেনটা পাঠালে ওইটার উত্তরে দেখে স্কোর করে কিন্তু হেলথ ভিজিটররা সন্দেহ করে তখন রেফার করবে।
কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা আমি বললাম, আপনারা যদি প্যারেন্টস হিসেবে সন্দেহ করেন যে আমার বাচ্চাটা এখনো কথা বলছে না, কথা জোড়া লাগাচ্ছে না, কি সারাদিন পানি, এই যে ওদের যে ইন্টারেস্ট, সারাদিন পানি হয়তো মাথায় ঢালছে, পানির মধ্যে ঝাঁপায়, মানে অদ্ভুত ইন্টারেস্ট, দেখা যায় কল খুলে খুলে হাত পানির মধ্যে মানে এরকম ভিজাতে থাকে, মানে এরকম আনইউজুয়াল কতগুলো কাজ করে যেটা নাকি প্যারেন্টদের কাছে ক্লিক করতে পারে। তো আপনারা যখন যাবেন, ইভেন তারা যদি 2 বছরও হয়, আপনারা যাবেন। এবং যখন একটা বাচ্চা আলটিমেটলি প্রি স্কুলে ঢুকে গেল, তো প্রি স্কুলে যখন ওরা ঢুকে গেল, তখন কিন্তু প্রি স্কুল স্টাফরা কোয়াইট অ্যাওয়্যার, ওরা জানে এবং ওরা কিন্তু একটা ডেভেলপমেন্টাল চেক রেগুলার করে। সো আমি আশা করছি প্রি স্কুলে যদি ভর্তি হয়ে যায়, তখন কিন্তু বাচ্চাদের হাতে, অন্য প্রফেশনের হাতে চলে গেল, ওরা নিজ দায়িত্বে রেফার করবে, ওরা তখন কমিউনিটি পেয়ার্স দিক দিয়ে রেফার করবে। তো আরেকটা জিনিস আমি জোর দিয়ে বলবো যে আপনারা নিশ্চয়ই বাচ্চাদেরকে প্রি স্কুলে ভর্তি দিবেন। আমাদের অনেক পেশেন্টদেরকে পেয়েছি, বাচ্চাদেরকে যে কারণে হোক বাবা মারা দেয়নি, যে না পরে একবারে হয়তো মানে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করব। প্রি স্কুল ইজ এ ভেরি গুড অপরচুনিটি, যেখানে নাকি এগুলো পিক হয়। আর ভেরি গুড অপরচুনিটি এই জন্য যাদের নাকি একটাই বাচ্চা বা প্রথম বাচ্চা, ওরা যেহেতু বলে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি না, ওইখানে কিন্তু অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে কম্পেয়ার করলে ডিফারেন্সটা অনেক বড় করে দেখা যায়। তো এটা গেল আন্ডার 5। আর যারা ওল্ডার চিলড্রেন, তাদের জন্য স্কুলই নিজে থেকে অ্যাওয়্যার হবে, বলবে এটা করে না। আর যেটা বললাম, বুলি হয়, বিহেভিয়ার প্রবলেম, বন্ধু নাই, একা একা থাকে, হ্যাঁ দেখা গেল টিচারকে হেল্প করছে, অনেকে খুব গুড বিহেভিয়ার, টিচারকে হেল্প করে, অন্যান্য খাতা বই সাজানো, লাইব্রেরি গুছাচ্ছে, কিন্তু তার পিয়ার গ্রুপ নাই কোনো। তো ওইসব জিনিসে স্কুল, প্রি স্কুল হেল্প ভিজিট রেফার করবে। কিন্তু এনি টাইম পেরেন্টসরা জিপির কাছে গেলে, এনি বয়স জিপির কাছে যাবেন, ওরা রেফার করে দিবে ইনশাআল্লাহ। তো এই অ্যাসেসমেন্ট এটা, তারপরে তো অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসের মধ্যে অনেক গুলো স্টেপ আছে। একটা হলো ডাক্তাররা ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট করবে, আমাদের মতো যারা ডেভেলপমেন্টাল পিটিশিয়ান। তারপরে আমরা সন্দেহ করলে তখন আমরা আবার এটাকে আরো থরো অটিজম রিলেটেড অ্যাসেসমেন্টে চলে যাব। অ্যাট দ্য সেম টাইম স্পিচ থেরাপির কাছে রেফার খুবই জরুরি হবে। তো হেলথ ভিজিটার যখন রেফার করবে, সে সাধারণত ডাক্তারকেও বলে, আবার স্পিচ থেরাপিস্টকেও বলে। তা না হলে আমাদের কাছে আসলে আমরা যদি দেখি যে স্পিচ থেরাপিস্ট ইনভলভ হয়নি, আমরা ডেফিনেটলি তাকে রেফার করতে হবে। আর আমি প্রথমে একবার বলেছিলাম যে হিয়ারিংটা চেক করে মেক শিওর করতে হবে যে হিয়ারিং এর কোনো প্রবলেমের জন্য তার কি ইন্টারাকশন রেসপন্স কম কিনা। তো ওইগুলো পাশাপাশি এতগুলো রেফারেল হওয়া খুব জরুরি। তারপরে যখন এটা হবে, তখন আবার যদি আমরা স্পেসিফিক্যালি অটিজমকে কনফার্ম করতে চাই, তখন স্পেসিফিক একটা প্লে সেশন করে, ডিপেন্ডিং অন দ্য এজ। আন্ডার 5 এর জন্য স্পিচ থেরাপিস্টরা করে ওই প্লে সেশন, খেলাধুলা, কেক কাটা, নানান গেম টাইম, এগুলো সব ভ্যালিডেটেড স্কোর করা যায়। এরকম একটা প্লে সেশনের মাধ্যমে ওরা অ্যাসেসমেন্টটা করে করতে পারে। এটাকে নাম আছে হলো ADOS। আর যে বাচ্চারা একটু ওল্ডার, সেকেন্ডারি স্কুল মেইনলি, ওদের জন্য চাইল্ড মেন্টাল হেলথ সার্ভিসটা, ক্যানস, ওরা ওই সেম এটাই করে। কে করবে এটা আপনাদের মানে পেরেন্টসদের চিন্তার ব্যাপার না, ওটা প্রফেশনালরা ডিসাইড করবে। হ্যাঁ, সেটাই ডক্টর নারিনা। আমি একটু বলতে চাচ্ছি আমাদের বেঙ্গলি কমিউনিটির জন্য, আপনি যদি মনে করেন যে আপনার ছেলের বিহেভিয়ারটা একটু অকওয়ার্ড মনে হচ্ছে, আপনার মনে দাগ কেটেছে কি এইটা কি এই ধরনের কোনো কন্ডিশন হতে পারে কিনা, please don't hesitate to ask the referral. There are many sources for you to come to us. প্রথমে আপনি আপনার আন্ডার 5 হলে আপনি হেলথ ভিজিটরকে, you can drag him or her to your house and have a consultation. আপনার রাইট আছে, আপনার স্ট্যাচুটরি বার্থ রাইট আছে এই বাচ্চার প্রবলেমটা আপনার প্রফেশনালকে বলতে। অনেক সময় ওরা অনেক রিল্যাক্টেন্ট হলেও আপনি কোনো সময় পিছু পা হবেন না। আপনি আপনার রাইট সম্বন্ধে মানে জ্ঞাত থাকবেন এবং বলবেন না আমি এটা চাই। অনেক সময় আপনাকে জোর করতে হবে, কারণ NSS is a difficult place sometimes, কারণ সব জায়গায় রিসোর্সেস আর ল্যাকিং। আপনি হেলথ ভিজিটরকে বলতে পারেন, জিপি কে বলতে পারেন, আপনার হিয়ারিং চেক যখন হবে, একটা রুটিন হিয়ারিং চেক যখন হয় সেটা অডিওলজিস্টরা করতে পারে, স্পিচ থেরাপিস্টরা ওরা করতে পারে,
তারপর যখন স্কুলে যাবে স্কুল থেকে বলতে পারে। সুতরাং আপনার পিছুপা হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, আপনার ছেলে বা মেয়ে, সুতরাং আপনারই এই ব্যাপারে ইনিশিয়েটিভটা নিতে হবে, কারণ ও তো ফিজিক্যালি আনওয়েল না, ওর কিছু বিহেভিয়ারাল প্রবলেম, কিন্তু এইটা আমাদের কাছে আসতে হবে। কারণ ডক্টর নারিনা বলছে যে আর্লি ইন্টারভেনশন ইজ এসেনশিয়াল। আপনি যদি বাচ্চাটাকে ভালোর দিকে নিতে চান, যত তাড়াতাড়ি অ্যাসেসমেন্টটা করা যাবে, তারপরে ইন্টারভেনশন দিলে বাচ্চাটা অনেক রেকটিফাই হবে। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। আসলে অনেক কলার অপেক্ষা করছেন, আমরা একটু আজকে কলের দিকে যাচ্ছি, কলের দিকে যাই, আমরা কল নেই না এখন পর্যন্ত। তো দেখি আজকে প্রথম কলার কাকে নিতে পারছি। আসলে আমাদের আজকে আলোচনা খুব ডিপলি হচ্ছিল, এই জন্য আমরা কলের দিকে যাইনি। আপনারা যারা অপেক্ষা করছিলেন আজকে আমাদের প্রোগ্রামে কল করার জন্য, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমরা আজকে কল নিতে পারিনি তেমন একটা বেশি। তো এখন থেকে আমরা কয়েকটা কল নেওয়া যায় কিনা দেখি। কি আছেন? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সরি, আপনাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রেখেছি। ঠিক আছে। আমার একটা বাচ্চা, আপনার লার্নিং ডিফিকাল্টি এন্ড অটিস্টিক, জি, 17 বয়স আপনার। তো ও বিহেভিয়ার খুব খারাপ, আপনার সামটাই খুব মারামারি করে। এটা ডাক্তারে তাদের দিছে আপনার টেগ্রাটল 250 mg মর্নিং আর 250 mg নাইট, বাট স্টিল হে মারামারি করে আপনার, খুব বেশি মারে। 17 ওয়েল বিল্ড আর খুব মারামারি করে। তো এক্ষেত্রে আপনার কোশ্চেনটা কি? খুব মারে, তারপর নাই মারে। তো এখন জানতে চাচ্ছেন যে এটা কি করা যাবে এখন, সেটা? জি, এটা কি করা যাবে? টেগ্রাটল পরে আর কিছু আছে নি আপনার কোনো? জি, আমার ডাক্তারের মাথা পারবো না, আমি লাইন কাটা পরে আপনি আনসারটা দিবানি। তো আমি ঠিক আছে, আপনি লাইন কাটেন, তা ডক্টর মুখলেস সাহেব আনসার দিচ্ছেন। আচ্ছা, এখন ওনার প্রশ্ন মতো মনে হচ্ছে যে তার অটিজম আছে এবং তার বিহেভিয়ারাল প্রবলেম আছে, যেটা একটা ভায়োলেন্ট বিহেভিয়ার। অনেক সময় এই বাচ্চাগুলি এটা খুব রিকগনাইজ, ভায়োলেন্ট বিহেভিয়ার হতে পারে, ডিপ্রেশন হতে পারে, অ্যাংজাইটি হতে পারে, খুব অ্যাব্রাপ্ট বিহেভিয়ার যেতে পারে। কারণ ওদের অনেক প্রবলেম থাকে যে দে কান্ট এক্সপ্রেস দেমসেলভস। তারা অনেক কিছু ভিতরে আছে কিন্তু বলতে পারছে না বা প্রকাশ করতে পারছে না। এইটা they can express in different forms, যেটা হয় ভায়োলেন্ট বিহেভিয়ার হতে পারে। এখানে আমরা যেটা করি যে ওনার বাচ্চার যেহেতু 17, এটা আমরা সাধারণত প্রফেশনালি ক্যাম্প সার্ভিস, যেটা আমরা বলি যে মেন্টাল হেলথ সার্ভিস কাছে পাঠায়। তো ওরা কিছু বিহেভিয়ারাল থেরাপি দিতে পারে, এবং যে ওষুধগুলি দিয়েছে আমরা অনেক সময় আরো বিভিন্ন টাইপের ওষুধ আছে, সেই ওষুধগুলি ট্রাই করতে পারে। তবে ওই ওষুধগুলি সাধারণত ক্যাম্পস থেকেই দেয় 17 ইয়ার্স যেহেতু, যেমন হ্যালোপ্যাডিডাল কিংবা ফ্লুক্সেটিন কিংবা মানে অনেক সেরোটোনিন ইনহিবিটরস, মাও ইনহিবিটর, অনেক টাইপের মেডিসিন আছে। ক্লোনিডিন অনেক সময় ট্রাই করে, বিভিন্ন টাইপের করে এটা দেখা যায়। তবে আমার মনে হয় প্রথমে বিহেভিয়ারাল থেরাপি ট্রাই করা উচিত। ডক্টর নারিনা, হোয়াট ইউ থিংক অ্যাবাউট দিস? এখানে আমি যেটা বুঝতে পারছি শুনে, এরকমের অনেক কেস আমাদের আছে। তো যেটা মনে হচ্ছে যে লার্নিং ডিফিকাল্টি উনি বলেছেন অটিজম, আপনি একটু ভাই দেখবেন যে আমার কাছে মনে হচ্ছে তার হয়তো এপিলেপসিও থাকতে পারে সাথে। ইউজুয়ালি টেগ্রেটলটা কিন্তু বিহেভিয়ার ট্রিটমেন্ট হিসেবে দেওয়া হয় না ওরকম। তো মেডিসিন ওয়াইজ এগুলো হয়তো বা ওটার জন্য আসতে পারে, কিন্তু আরেকটা যেটা বললাম বিহেভিয়ার ইটসেলফ, যেটা যে অনেক হয়ে যায়, এইটার জন্য আমাদেরকে ওই ফ্যাক্টরগুলো যেটা প্রথমে বলেছিলাম যে এনভায়রনমেন্ট কোনো চেঞ্জ হচ্ছে কিনা, কোন জায়গাগুলোতে, তো আপনাকে একটা ডায়েরি রাখতে হবে। এবং আমি একবার বলতে চাচ্ছেন যে অনেক সময় ওরা কোনটার পর কোনটা করবে, একটু যদি চেঞ্জ হয়, মনে করেন যে ওর এখন এটা খাওয়ার কথা আর একটা জিনিস,
তো প্রতিটা জিনিসে সে খুব সেনজিটিভ, এবং কোনো চেঞ্জের আগে তাকে কিন্তু আমি ব্যাখ্যা করব, একবার ভাবছেন যে ভিজুয়াল টাইম টেবিল বলি আমরা, যে ভিজুয়াল টাইম টেবিল মানে কোনটার পর কোনটা হবে। তো এখানে আমি একটা দেখাতে চাচ্ছি, দেখা যাবে কিনা, দেখা যাচ্ছে কি, এটা যদিও বেড টাইম রুটিনে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা বলবো যে কোনটার পরে কি হবে। হ্যাঁ, তো যেমন ধরেন এইরকম করে পেরেন্টসরা তৈরি করতে পারে, যেটাকে বলা হয় নাও অ্যান্ড নেক্সট। তো ওই বাচ্চার জন্য সে যদি সে ফ্রিক আউট হয় যখন সে নাকি জানে না যে নেক্সট কি করব, এখন কি করব, পরে কি করব, তো তার যদি পুরা দিনের রুটিনটার মধ্যে যে এখন সে ড্রিঙ্ক করবে, তারপরে সে বল খেলবে, বা এখন সে পড়বে, তো এর সিমিলারলি যে এখন লাঞ্চ করবে, তারপরে সে বাইরে যাবে। হ্যাঁ, তো প্রতিটা ব্যাপারে ওর যে দিনটা কিরকম স্টার্ট হবে এগুলো বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্টের স্টেপস গুলো, এগুলো ডেফিনেটলি ক্যাম্পস এর কাছে যেতেই হবে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে যেসব পেরেন্টরা খুব অবজারভেন্ট, ওরা কিন্তু অলরেডি ওগুলোকে অ্যাভয়েড করে, যে জিনিসটা বিহেভিয়ারটাকে ট্রিগার করে, হ্যাঁ, ওরা ওই জায়গাটাকে অ্যাভয়েড করে, হয়তো বা সার্টেন লাইট, ওই লাইটটা জ্বললেই সেরকম করে। তো ওরা যদি অবজার্ভ করে, নোট করে, ডায়েরি লেখে, যে আমরা বলি ABC চার্ট, মানে এ মানে অ্যান্টিসিডেন্ট বিহেভিয়ার, মানে বিহেভিয়ারটা হওয়ার আগে কি ছিল সিচুয়েশনটা, তো কোন সিচুয়েশন হয়েছিল যে যখনই নাকি বা অমুক একটা গেস্ট আসে তখনই সে এরকম করে, বা যখনই নাকি আজকে ডিনারে এটা থাকে তখনই করে। তো এই জিনিসগুলোকে নোট করতে হবে, কোনো পার্টিকুলার দৈনন্দিন জিনিস থেকে তার রিয়াকশনটা হচ্ছে কিনা, এবং ওইগুলোকে অ্যাভয়েড করে তাকে সেভাবে রিপ্লেস করতে হবে, অথবা তাকে গ্র্যাজুয়ালি সেন্সিটাইজ করতে হবে। তো এখানে ইন অ্যাডিশন টু ক্যাম্পস আমি বলতে চাই অকুপেশন থেরাপিস্টের একটা বিরাট রোল আছে। অকুপেশন থেরাপিস্টরা আসলে কোশ্চেন অনেক কলার নাকি লাইনে অপেক্ষা করছে, যে আমরা আসলে এটা তো আসলে শেষ হবে না, এত বেশি মানে বিহেভিয়ারটা ইটসেলফ এত বড়, এবং এক একটার জন্য এক একটা কারণ থেকে, সো চেঞ্জের কারণে হতে পারে, সেনসিটিভিটির জন্য হতে পারে, তো বিভিন্ন কারণে হতে পারে। মুখে একটা টেস্ট, মানে টেস্ট ওরা ডিফারেন্ট ফিল করে একটা জিনিস, সেজন্য বলতে চাচ্ছিলাম যে ওই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করলে আমরা এটাকে বেটার সাপোর্ট দিতে পারবো। তো ইউজুয়ালি করে কমিউনিকেশনটা, তখন আমরা যখন এগুলোকে এক্সক্লুড করে এগুলোকে অ্যাড্রেস করি, তখন আমরা ক্যাম্পসের কাছে পাঠাই। জি, অনেক ধন্যবাদ। দেখি নেক্সট কলে কে আছেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। সরি, আসলে আমরা সুন্দর আলোচনা নিজেরাও শুনছি আর আপনাদেরকে ওয়েট করিয়ে রাখছি। জি বলুন, কোশ্চেন করুন আপনার। আপনারা ভালো আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। জি, আমি একটা জিনিস জানতে চাইছি, আমার একটা বাচ্চা, একটা ছেলে আর কি, 7 বছর তার বয়স, বুঝছেন? জি জি। তো তার ওই যে কথা বলতে পারে না, কথা বলতে পারে না বলতে সে আম্মু ডাকতে পারে, আব্বু ডাকতে পারে, এরপরে আপনার ওই যে খাওয়ার বেলা বলে যে ভাত গুড চিকেন, এটাই বলে শুধু, আম্মু ভাত গুড চিকেন। এরপরে আপনার ওই যে খুব বেশি বাড়ি দৌড়াদৌড়ি করে, এক জায়গাতে বসে না, টিভি দেখে না, আপনার ওই যে কোনো সময় আপনার এই বাথরুমে গিয়ে পেশাব করতে পারে, আগে মানে বেশি ওই যে কার্পেটের মধ্যে রুমের মধ্যে প্রস্রাব করে দিত, এখন গিয়ারি বাথরুমে দেখাইয়া দেওয়ার পরে বাথরুমে গিয়ে পেশাব করে, মাঝে মধ্যে আবার মিস্টেক করে ফেলে ওই যে আপনার রুমের মধ্যে কার্পেটের মধ্যে দাঁড়াইয়া পেশাব করে। আর মানে ওই যে খুব বেশি খানি খায়, খুব বেশি খানি খায়, খানি সব সময় খানি খায়। এরপরে আপনার মানে বৈশা এক জায়গার মধ্যে কোনো খেলাধুলা করে না। এখন সে যাইতেছে আপনার যে ওই আপনার কি বলে স্পেশাল স্কুলে। স্পেশাল স্কুলে যাওয়ার পরে তো আমি ওর কোন পরিবর্তন দেখতেছি না। আমি দেখতেছি যখন স্কুলে যাওয়ার পরে স্কুলে যে অন্যান্য বাচ্চারা যেরকম যেগুলা করে ওগুলো কপি করে নিয়ে করে আসে। জি, তো এক্ষেত্রে আপনার যে এটা কি করণীয় সেটা তো জানতে চাচ্ছেন। হ্যালো, জি জি, আপনার মানে জানতে চাচ্ছেন যে এক্ষেত্রে কি করণীয় এবং এটা আসলে কি সেটা জানতে চাচ্ছেন তো নাকি? জি 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 জি, থ্যাংক ইউ। আমি ওনাকে কি প্রশ্ন করতে পারি যে এতদিন 7 বছর বয়সে ওর কি কোনো ডায়াগনোসিস করা হয়েছে, কোনো অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে কেন এই বাচ্চাটা এরকম বিহেভ করছে? ও প্রথমে ওরে হসপিটালে আপনার রেফার করতে, হসপিটালে। জি, হসপিটালে রেফার করার পরে ওই যে আপনারা ওই যে কি খেলনা টুলনা আছে না, খেলনা টেলনা এগুলা দিয়ে টেস্ট করছে, এক্সামিন করছে ডাক্তার, এবং এক্সামিন করে ওই 2 দিন মানে হসপিটালে নিচ্ছে তারে।
নিয়ারি কিছু ওই যে হেলথ ভিজিটার, কিছু ডক্টর স্পেশালিস্ট ওনারা ছিলেন। তো ওনারা ওই যে তার নিয়ারি খেলাধুলা করার ওইটার মধ্যে কি একটা অ্যাসেসমেন্ট করছে, করার পরে আপনার ওই যে তারা রিপোর্ট দিছে যে তার 7 বছরের বাচ্চা, তার কাছে 3 বছরের বাচ্চার মেমোরি আছে, তার মানে তার মেমোরি লস, এর জন্য সবকিছু করতে পারতেছে না। ওনারা বলতে যে ফিউচারে হয়তো মেমোরি তার মানে ঠিক হইতে পারে, কথা বলতে পারে, না হয় বলতে নাও পারে, এটা শিওর দিতে পারবে। আবার স্কুলে ওই যে আপনার যে ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট, ওরা মানে তার সাথে মানে সবসময় ছিল। মানে আমি এটার কোনো পরিবর্তন পাইনি। আমি স্কুলে কয়েকবার বলছি যে আমার বাচ্চা এরম সমস্যা করে, আপনারা ওর মাথাটা একটা স্ক্যান করেন বা একটা এমআরআই করেন। ও আমাকে স্কুলে বলে আমি জিপির সাথে কথা বলতে, জিপির সাথে কথা বললে জিপি বলে কোশ্চেনটা আমাদের সময় নেই আসলে, আর মাত্র 1 মিনিটের ভিতরে অ্যানসার দিতে হবে, আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আমার মনে হয় নেক্সট আর একটা প্রোগ্রাম আবার ইনশাআল্লাহ আমরা এই বাচ্চাটার মানে ভিতরে খবরটা জানতে হবে আরো, যে সে কেন কথা বলছে না। তার কি প্রথমে যেটা করতে হবে, ইজ দেয়ার এনি organic reason that he is not talking, such as that absence of the cochlea. আমাদের যে ইন্টারনাল ইয়ার আছে, সেখানে যদি ককলিয়ার ডিসফাংশন থাকে, তাহলে এই বাচ্চাটা কথা শুনতেও পারবে না, আলটিমেটলি বলতেও পারবে না। এইটা একটা প্রথম কথা। উনি যে কথাটা বলেছে যে এমআরআই করা, এটা ইটস এ লজিক্যাল সাজেশন যে তার ব্রেনে কোনো প্রবলেম আছে কিনা। এখন এইগুলি you have to exclude all the medical reasons, then you come to these behavioral problems. Without excluding medical problem, এটা বলা কঠিন যে কেন বাচ্চাটা। জানতে হবে প্রথমে why he is doing this, what is the exact diagnosis, তারপরে না এটা ইন্টারভেনশন করা যাবে। আসলে অনেক ধন্যবাদ মোখলেস ভাই, আপনি অনেক সুন্দরভাবে বলছিলেন, কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে লাস্ট কথা শুনে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে। মাত্র কুইকলি একটা কথা যদি আপনি বলতে চান, কিন্তু আমরা আরেকটা অনুষ্ঠান করবো শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ। তো আপা যদি আপনার লাস্ট কথাটা বলেন। লাস্ট না, 1 নম্বর যেটা আমরা আবারও বলেছি, আপনারা অবশ্যই যত আর্লি আপনারা সন্দেহ করবেন, আপনারা ডাক্তারদের কাছে যাবেন, আপনার জিপির কাছে যাবেন, আপনি হেলথ ভিজিটের কাছে যাবেন, যাতে রেফারেলটা হয়। এবং এখানে মানে যেটা আমরা বলছি যে আমরা তো যাই নাই, কিভাবে সাপোর্ট করা যাবে, কিভাবে রিসোর্স কি আউট দেয়ার আছে, রিসোর্সটা কি আছে, তো সেটাই আর কি। তো এই যেহেতু 1 মিনিটে চেয়ে বেশি আমার মনে বলা যাবে না, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সাপোর্ট অনেক কিছু নিয়ে আমরা বলার কথা ছিল, তো যেহেতু এটা এখন নাই, তো আমরা ইনশাআল্লাহ সাপোর্ট নিয়ে হয়তো আমরা আরেকদিন আমরা সাপোর্ট নিয়ে আরো কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। এই ভাইটা বলেছেন যেহেতু উনি এত করছেন, আমি জাস্ট বলবো যে আপনি একটা ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট কমিউনিটি পেটিশনের কাছে রেফারেল চান, ওনারা কিন্তু টপ টু বটম সব হিস্ট্রি নিয়ে এই এমআরআই লাগবে কি লাগবে না, অথবা এটা কোন লাইনে যেতে হবে, এটা ওনারা করে দিবে ইনশাআল্লাহ। আপনি এইটা চেষ্টা করেন। অনেক ধন্যবাদ আপা এবং ডক্টর মোখলেসুর রহমান সাহেব আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য। আসলে আমাদের হাতে একদম সময় নেই, আমরা অলরেডি ওভারকাম করে ফেলেছি। তো প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আজকে আমরা কিছু আপনাদের কোশ্চেন নিতে পারলাম না। আমরা শীঘ্রই এ নিয়ে আরেকটা অনুষ্ঠান করবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের অনুষ্ঠানের দিকে চোখ রাখুন, ইনশাআল্লাহ আবার কথা হবে ইনশাআল্লাহ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আমাদের আগামী অনুষ্ঠানগুলো দেখবেন ইনশাআল্লাহ। সেই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি। আবার সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ।